لها حسنات كثيرة، ولكن ماذا يأتي؟ نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى. نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى. واكتسى الروض من النور حلا، واكتسى الروض من النور حلا. الندى من فيض من والضحى من نور من، الندى من فيض من والضحى من نور من. إنه الله قدير، إنه الله قدير، إنه الله قدير. ما رأيكم بالعمل الجماعي الحركي إن كان على منهج السلف الصالح المنظمة القائم على التخطيط؟ نحن لا نؤمن بالتنظيم المعروف اليوم، لأن هذا التنظيم يعني شيئا لا يمكن المسلمين من قيام بواجبهم الديني. جماعة تستغل الآن هذه الكلمة لاصطياد الناس الذين يؤمنون بالدعوة السلفية. الدعوة السلفية لا تتعرف إطلاقا على أي تحزب ولو قام به أكبر رجل عالم في الدعوة السلفية. يقولون
الحديث الصحيح باتفاق العلماء، ألا وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من قوله: أقول فإن في هذا الحديث تصريحا واضحا جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم، حيث أنه ليس لهم جماعة قائمة ولهم إمام مبايع، وإنما هناك كما ذكرت آنفا أحزاب مختلفة اختلافا فكريا ومذهبيا أيضا. ففي هذا الحديث أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه حين ذاك ألا يتحزب وألا يتكتل مع أي جماعة أو مع أي فرقة ما دام أنه لم توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع من المسلمين. ولذلك فقد نص بعض المحدثين والحفاظ المتقدمين على ما يؤكد هذا الذي يدل عليه هذا الحديث وعلى ما بينته سابقا، كما نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث عن الإمام الطبري رحمه الله أنه قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فحينئذ يجب على السلفيين عامة أن يظلوا على دعوتهم في تفاهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، يدعون كل الجماعات وكل الأحزاب إلى دعوتهم الحق هذه، ولا يتحزبونهم كحزب. يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة لا تنتمي إلى حزب. هنا ظهرت طوائف من قديم الزمان: خوارج، معتزلة، جهمية، شيعة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. انتبهوا للفرق، هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون.
المطلوب إيش؟ اتباع السلف. لماذا؟ لأن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق للصواب لا شك، لكن مشكلتهم كغيره أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهم لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان. كل يخطئ ويصيب مهما عبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم فيه الإنسان، لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح، بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. سؤال يقول: هل يجب على المسلم أن ينتسب إلى إحدى الجماعات والحركات الإسلامية، أو يجوز له القيام بالدعوة منعزلا عنها إذا عرف أن الجماعات تنقصها بعض الجوانب في العقيدة أو الأخلاق؟ لا يلزمه أن ينتسب إلى جماعة معينة، ولكن يجب أن ينصر الحق مع من كان، مع هذه الجماعة ومع هذه الجماعة. أما يكون يلتزم بواحدة يلتزم بها ولا يحيد عنها، لا، قد تخطئ وقد تصيب، لكن يلتزم بها في الحق ويساعدها في الحق، والجماعة الأخرى في الحق والجماعة الأخرى في الحق، يكون نصرا للحق أينما كان، ولا يلتزم مثل بعض المذاهب يكون مع مذهبه أخطأ أو أصاب يتعصب، لا، يكون مع الجماعة في حقها ويخالفها في باطلها وخطئها. هكذا ينبغي المؤمن أينما كان، ينصر الحق ويعين عليه بقلبه وقالبه وماله ولسانه، ولا يتعصب لزيد وعمر. هل يجوز الانتماء إلى الجماعات والفرق؟ هذا السؤال قام عليه كتاب هذبه الشيخ سعد الحصين في حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية. أصل الكتاب للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة. قال: وجماعة المسلمين على منهاج النبوة لا تقبل التشطير ولا التجزئة، يعني هي جماعة واحدة لا جماعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته نبيا رسولا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته رضوان الله عليهم فمن تبعهم بإحسان، كانت دعوته لتكوين جماعة المسلمين حاملة راية التوحيد لا لجماعة من المسلمين. يعني دعوة أهل السنة والجماعة دعوة إلى الله، ودعوة كل الفرق دعوة إلى نفس الفرقة. يعني يا أخوة، أهل السنة والجماعة لا يدعون إلى أنفسهم، أهل السنة والجماعة يدعون إلى الله على بصيرة كما سيأتي إن شاء الله. বিশেষ একটি সংগঠনের বার্ষিক আলোচনায় বলা হয়েছে জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করতে হবে ও নেতার আনুগত্য করতে হবে এবং বায়াত হতে হবে, নতুবা এই ব্যক্তির মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের অবস্থায়। সঠিক তথ্য জানিয়ে উপকৃত করবে। জামাতবদ্ধ জিন্দেগি কাটাইতে হবে, এই কথাটা হাদিসে আছে। হ্যাঁ, ইয়াদুল্লাহ আলাল জামা বা আলাইকুমিল জামা। তারপরে জামাতের আমির হইতে হবে, এটাও ঠিক আছে, কিন্তু এর ব্যাখ্যাটা হচ্ছে ভুল। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে বিকৃত ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা। সঠিক ব্যাখ্যা কি? সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে যে দেশের জনগণ সকলে একটি জামাত হইতে হবে, এক দল হইতে হবে, এটা হচ্ছে জামাত। আর ইমাম বা আমির একজন হইতে হবে, মানে দেশের শাসক একজন হবে। ধরি একটা দেশে যদি দুইজন শাসক হয় তাহলে শান্তি পাবেন না? তারা কামড়া কামড়ি করবে, আর এই মারামারি আর কামড়া কামড়ি তো জনগণ মরছে। হ্যাঁ, একদল একদিন ধর্মঘট ডাকলো, আর একদিন আর এক দল ধর্মঘট করলো, এই করে তো সব সর্বনাশ করে দিচ্ছে, তাই না? তো ইসলাম এই বিরোধী দলের সমর্থন মোটেই করে না। অপোজিশন পার্টি যেটাকে বলা হচ্ছে গণতন্ত্রের থিওরিতে, এটা টোটালি বাতিল ইসলামের কাছে। ইসলামের দেশের জনগণ একটি জামাত হবে আর দেশের একজন আমির হবে, এটা হচ্ছে এই হাদিসের ব্যাখ্যা। আর দেশের মুসলিম শাসক যদি থাকে, তাদের বিরুদ্ধে কুচক্রান্তে লিপ্ত হয়ে নাশকতামূলক কোন কাজ করা হচ্ছে জাহিলিয়াতের মত। দেশের বিরুদ্ধে অ্যান্টি নেশন কাজ করবেন আপনি, দেশদ্রোহিতার কাজ করবেন, এটা হচ্ছে জাহিলিয়াতের মত। আর বাকি একটা সংগঠনের একজন আমির বানিয়ে দিয়েছেন, আর সে আবার বয়াত নিচ্ছে, আর তার দলে থাকতে হবে, না হইলে জাহিলিয়াতের মরণ মরবেন। এগুলি মিথ্যা কথা, ভুল কথা, জাল ভুয়া কথা, এগুলি অপব্যাখ্যা।
এগুলো অর্থের বিরুদ্ধে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রশ্ন করেছেন কোন দল বা সংগঠনের সাথে নিজেকে যুক্ত করা আবশ্যক কিনা। শব্দটা ব্যাপক। ব্যাপক অর্থ হচ্ছে যদি এরকম কোনো, যেমন একটা মসজিদ কমিটি আছে, এটাও কিন্তু একটা সংগঠন, এটাতে যুক্ত হওয়ার তো কিছু নেই। দলীয় কোনো দল, দলীয় যেটাকে বলা হয় রাজনৈতিক বিবেচনায় কোনো দল, অথবা যেটার কারণে একে অপরের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে, এরকম কোনো দলে অংশগ্রহণ করা যাবে না। এবং এরকম কোনো দলে অংশগ্রহণ করতে শরীয়ত বলেও নাই, কোনো ছিলও না। ইসলামের ঐক্য ছিল সবসময় আকিদা ভিত্তিক ঐক্য। আকিদা ভিত্তিক ঐক্য থাকবে, আকিদা ভিত্তিক যারাই একসাথে এক কাতারে আসবে তারা সবাই একসাথে থাকবে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। এমন কোনো দল করা যাবে না, এমন কোনো দল করা যে দলের করার কারণে ইমানদারদের মধ্যে একে অপরের প্রতি ঘৃণা জন্ম দেবে, এমন কোনো দল করা যাবে না। যেই দলই হোক না কেন সেটা যদি কোনো একেবারে ইসলামের নাম দিয়েও করা হয়, একেবারে খাঁটি সহি নাম দিয়েও করা হয়, যদি কোনো ইমানদারদের মধ্যে ঘৃণা প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি করা হয়, এমনকি স্পষ্ট যারা ইমানদার সহি আকিদা তারপরে তাদের মধ্যে তৈরি করছে, বিভেদ তৈরি করছে, এরকম কোনো দলে যোগ দেওয়া যাবে না, এটাই হারাম। ওয়ালা এবং বারা যেটাকে বলা হয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং শত্রুতার সম্পর্ক যেই দল করার কারণে তৈরি হয়, আল্লাহ এবং তার রসুলের উদ্দেশ্য ব্যতীত নিজস্ব কারণে তৈরি হয়, সেটা অবশ্যই হারাম। এই জাতীয় দল করা ইসলামের সহিত অনুমোদিত নয়। এটার উপরে আমাদের শেখ বকর আবু যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি একটা গ্রন্থ লিখেছেন, হুকমুল ইনতিমা ইলাল আহজাব ওয়াল জামাআত, এটার একটা বই লিখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ, যেখানে কিছু নিয়ম কানুন বলে দিয়েছেন। যদি কেউ সত্যি একটা সংগঠন, ধরুন আপনি মসজিদ কমিটি করলেন, মসজিদ কমিটি করে যদি কোনো আপনি মসজিদ কমিটি আরেকজনকে বাদ দেওয়ার জন্য, সালাকি করার জন্য, মসজিদে না আসে যেন, তো এটা আবার হারাম দলে পরিণত হয়ে যাবে। এই জন্য ইসলামে এই জাতীয় কোনো দলীয় ব্যানার থাকতে পারবে না। ঐক্যবদ্ধ হইতে হবে সালাফে সালেহিনদের মানহাজের উপরে, তাদের দিয়ে যাওয়া পথ পন্থার উপরে। তাহলে আমাদের জামাতটা কি হবে? সালাফে সালেহিনের অনুসরণে, তাদের পথ অবলম্বনে। এটা কোনো ব্যক্তির নামে কোনো জামাত হবে না, রাষ্ট্রের জামাত থাকে। যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয়, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়, তখন সেইটাকে কি বলা হয়? রাষ্ট্রীয় জামাত। মানে এই সমাজটাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং এই ভূখণ্ডটাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন নেতা লাগে। মূলত মুসলিম সমাজ চলবে সালাফে সালেহিনের আদর্শ এবং মানহাজের উপরে। আর এদেরকে হেফাজত করার জন্য, এদেরকে গাইড করার জন্য, এদেরকে সঙ্গবদ্ধ রাখার জন্য একজন দায়িত্বশীল লাগবে, তিনি হলেন দেশের এবং সমাজের। এটা একটি মাত্র দল থাকবে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দলের নাম বলছেন জামাআতুল মুসলিমিন। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন, ওই যে হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু যে হাদিস, এই হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসের এই বইয়ের মধ্যে আমি নিজেও একটা ব্যাখ্যা করেছি। তো আগে আমি নিজে ব্যাখ্যা করেছিলাম বিভিন্ন শারাহ শুরুহাত দেখে, এরপরে আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা দেখলাম যে হুবহু মিলে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। তো ওনার ব্যাখ্যাটাও এখানে আছে, আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানী। তারপরে সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শেখ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ, তারপরে মোহাম্মদ বিন সালেহ আল হুসাইমিন, শেখ সালেহ ফৌজান আল ফৌজান এবং আরও অন্যান্য আলেমদের আলোচনা এখানে আছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন? ফালজিম জামাআতাল মুসলিমিন ওয়া ইমামাহুম। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, তুমি মুসলিমদের জামাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং তাদের ইমামকে, মুসলিমদের জামাতটিকে এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরে রাখবে। তারপর হুযায়ফা কি বলেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি সেই জামাতটা না থাকে, সেই ইমাম না থাকে, তাহলে কি করব? তখন উনি বললেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন ইমাম থাকবে না, যখন জামাত থাকবে না, তার অর্থ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু যেটা বুঝাইতে চেয়েছেন যে এক জামাত থাকবে না, এক ইমাম থাকবে না, বহু জামাত এবং বহু ইমাম থাকবে। তখন কি করব? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই যে বহু জামাত এবং বহু ইমাম সবগুলোকেই ত্যাগ করো, একটাও ত্যাগ করা বাদ দিবে না।
এক জামাত হলো জামাতুল মুসলিমিন, আর বহু জামাত যদি হয় তাহলে বহু জামাতকে বলা হয় জামাতুম মিনাল মুসলিমিন। মুসলমানদের বহু জামাতের একটি জামাত এইটা। জামাতুল মুসলিমিন অর্থ হলো মুসলমানদের একমাত্র জামাত। সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডের সদস্য এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলেম বকর আবু জাইদ, উনি একটা কিতাব লিখেছেন। কিতাবটার নাম হলো হুকমুল ইনতিমা ইলাল ফিরাকি ওয়াল আহজাবি ওয়াল জামাআত আল ইসলামিয়া। মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফিরকা, বিভিন্ন দল সংগঠন এবং বিভিন্ন জামাত, একাধিক জামাত যদি হয় তাহলে এই যে একাধিক জামাত আছে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিধান কি, উনি একটা স্পেসিফিক এই ব্যাপারে বই লিখেছেন। অথচ বহু জামাত কিন্তু সৌদি আরবে নাই। মক্কা মদিনার দেশে বহু জামাত পাওয়া যাবে না। এটা তাহলে কাদের জন্য লিখেছে? বিভিন্ন মুসলিম দেশে জামাতে বিভক্ত, বহু জামাত গঠন করে তারা বিভক্ত যে হয়ে আছে তাদের ব্যাপারে সমাধান দেওয়ার জন্য। ওই দেশে নাই। এই জন্য উনি কি বলছেন, এই যে যেসব দেশে বহু জামাতে বিভক্ত হয়ে আছে মুসলমান, এগুলোকে উনি বলছেন, এই যে ওগুলো সম্পর্কে ফাল নুআব্বির বিল ফিরাকি লা বিশিআরিল জামাআত আল ইসলামিয়া লিআন্না জামাআত আল মুসলিমিন ওয়াহিদাতুন লা তাতাআদ্দাদু على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عدا جماعة المسلمين فهم من الفرق من جماعة المسلمين। উনি কি বলছেন যে যেসব মুসলিম দেশে বহু জামাত দেখা যায়, বহু জামাত মানে এগুলোকে বাংলায় আমরা সংগঠন বলি, সংগঠন বলি, আর কোরআন হাদিসের ভাষায় এগুলো হলো বহু জামাত। এক জামাত থাকবে, না হয় বহু জামাত থাকবে। তাহলে বহু জামাত যদি থাকে এগুলোকে বলা হয় সংগঠন। এগুলো অনেকগুলো নাম আছে, তাআদ্দুদুল জামাত, আহজাব, হিজব, আহজাব বলা হয়। এখানে উনি কি বলছেন যে এই যে বহু জামাতে বিভক্ত থাকে মুসলমানরা, এই বহু জামাতকে বহু ইসলামী জামাত না বলে এদেরকে ফিরকা বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। ফিরকা বলতে হবে, জামাত তো সম্মানিত শব্দ। লিআন্না জামাআতাল মুসলিমিন ওয়াহিদাতুন, এদের ক্ষেত্রে জামাত শব্দ, জামাত ইসলামী শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কেন? কারণ জামাত ইসলামী একটি মাত্র হয়, লা তাতাআদ্দাদু, একাধিক হয় না। বুঝা গেছে? তাহলে এদেরকে জামাতেরই মর্যাদা দেওয়া যাবে না, এটা জামাতুল মুসলিমিন না। নবী এবং সাহাবীদের আদলে যদি হয়, আল্লাহ রাসূল তো সেটাই বলছেন যে একটি মাত্র জান্নাতে যাবে, সেটা কি? মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি, আমি এবং সাহাবায়ে। তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ আদল অনুযায়ী আদলে যদি হয় তাহলে এক জামাতই থাকবে, বহু জামাত থাকবে না। আর বহু জামাত যেই দেশে আছে, যেই সমাজে আছে, এগুলোকে জামাত বলাটাই সমীচীন না, জায়েজ না। কারণ এই শব্দটার অবমাননা হয়। কি বলতে হবে? বিল ফিরাকি, ফিরকা বলে, ফিরকাতুনের বহুবচন হলো বিল ফিরাক। ওমা আদা জামাআতুল মুসলিমিন ফাহুম মিনাল ফিরাকি মিন জামাআত, এদেরকে বলতে হবে জামাতুল মুসলিমিন থেকে বিচ্ছিন্ন দল। এগুলো যেটা এক জামাত হবে সেটারই বিচ্ছিন্ন দল হলো এরা, সেটা মূল জামাতুল মুসলিমিন থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই এদেরকে জামাতুল মুসলিমিনের মর্যাদা দেওয়া যাবে না, তাদেরকে ফিরকা বলতে হবে। তাহলে এই যে প্রথম যেটা সূত্র, সেটার ব্যাখ্যা হলো। দ্বিতীয় সূত্রটা হলো এই, মুসলিমদের জামাত এমন হবে, মুসলিমদের যেটা জামাত, যেই জামাতের আন্ডারে তারা ঐক্যবদ্ধ হবে, সেই জামাতটার যে বর্ণনা কোরআন হাদিসে পাওয়া যায় সেটা হলো এমন যে এই জামাতে বাধ্যতামূলক সবাইকে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যেটা জামাতুল মুসলিমিন, মুসলিমিনদের জামাত হবে, এটা থেকে কখনো বহিষ্কার, এটা থেকে বহিষ্কার মানে ইসলাম থেকে বহিষ্কার, এটা থেকে ইস্তফা দেওয়া মানে ইসলাম থেকে ইস্তফা দিয়ে দেওয়া। কারণ কি? বহু হাদিসে পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলছেন, আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদিস এখানে শুধু উল্লেখ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মান ফারাকাল জামাআতা শিবরান ফাকাদ খালা রিবকাতাল ইসলামি মিন উনুকিহি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি জামাতটি থেকে, এক জামাত থেকে এক বিঘত পর্যন্ত কেউ সরে যাবে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন সেই ব্যক্তি তার গর্দান থেকে ইসলামের বেড়ি খুঁড়ে ফেলল। এখান থেকে ইস্তফা দিতে পারবে? ইস্তফা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, বহিষ্কার করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এগুলো অহরহ ঘটে, এই যার ফলে দল বাড়তেই আছে। এই নেতার সাথে দ্বন্দ্ব লেগে গেছে, থাকলাম না আপনার দলে, আমি থাকবো না। কালকে দেখা যায় ওর 3-4 জন মিলে ঘরোয়া বৈঠক করে একটা দল খুলে বসে আছে। তো ওই জামাত থেকে বের হয়ে আসলে কেন? আল্লাহ রাসূল তো বলছেন জামাত থেকে বের হলে সে ইসলাম থেকে তার গর্দান খুলে ফেলে। তুমি কিভাবে? তো কোন জামাত, তুমি কোন জামাতে ছিলা আর কোন জামাতে আসছো আবার? তাহলে হলো সেই জামাত যেই জামাতের কোনো মূল্য নাই। এটা হলো দ্বিতীয় সূত্র। ইসলামী জামাত এর থেকে বের হওয়ার, বহির্ভূত থাকার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে সেই জামাতটা আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে না। আমরা কি দুধের মজা গোল দিয়ে মিটাইতে চাইতেছি, দেখি দুধ আর গোল। আর এই সেই জামাতের ব্যাপারে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন, যে মান মাতা ওয়া লাইসা ফি উনুকিহি বায়াতুন মাতা মিতাতান জাহিলিয়া, যে ব্যক্তির মৃত্যুবরণ করবে এমত অবস্থায় যে তার ঘাড়ে কোনো বায়াত ছিল না, এই ব্যক্তির মৃত্যু হবে জাহিলি যুগের মৃত্যু। কি বোঝা গেল? যেটা ঐক্যের জামাত, এই জামাত থেকে কেউ, তাহলে বোঝা গেল যে বায়াত করতে হবে কোন জনের? যেটা হলো ঐক্যের জামাত, এইটার বায়াত, এইটার আমিরের বায়াত করতে হবে। আর এর বায়াত না করলে, এই আমিরের বায়াত না করলে জাহিলি মৃত্যু হবে। কিন্তু এই যে 100 দলে 100টা জামাত, এদের বায়াত না করলে জাহিলি মৃত্যু হবে নাকি? এই সব ফতোয়াই তো জাহিলি ফতোয়া, এই ফতোয়াই হলো জাহিলি ফতোয়া না। তোমার যে জামাত, এই জামাত থেকে 1000 বার বের হলো জাহিলি মৃত্যু হবে। মোহতারাম, আপনি শুনেছেন আমাদের বোনের কথা, আর মূল কথাটি হলো যে সংগঠনবিহীন মৃত্যু, জালিয়াতের মৃত্যু। তো আসলে এই ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন? আসলে আপনি যে হাদিসটার উল্লেখ করেছেন, হাদিসটাকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো বুঝেছি। ইসলামে জামাআতকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফিরকা তাফাররুককে নিষেধ করা হয়েছে, হারাম করা হয়েছে। জামাআত মানে ঐক্য, দলহীন ঐক্য, আর ফিরকা মানে হলো দল, গ্রুপ ইত্যাদি। ইসলাম আমাদেরকে দলমুক্ত ঐক্যের চেতনা দেয়। অর্থাৎ আমরা কর্মের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ থাকতে পারে, দল থাকতে পারে, মুসলমান হিসেবে সবাই আমরা একটাই দল, সেই দলের নাম হলো ইসলাম। কিন্তু আমরা ইসলামের নির্দেশনাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছি। আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন, আতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু, তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ করো, দলাদলি করো না, ফিরকাবাজি করো না, তাফাররুক করো না। আমরা এর অর্থ বুঝেছি তোমরা দলবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু, মানে দল দল করো তোমরা। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, লা ইসলামা ইল্লা বিল জামাআহ, অর্থাৎ ঐক্য ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ থাকে না। আর আমরা ঐক্য মানে দল থাকবে না, আমরা সবাই মুসলমান, এক দল, এই অনুভূতি থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কোনো গ্রুপ থাকতে পারে, সেই গ্রুপগুলো হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো। আমরা প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা করি, কিন্তু এক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র আর এক প্রতিষ্ঠান, 2 দল, তাদের ভিতরে দলাদলির চেতনা থাকবে, এটা ঠিক নয়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে হাদিসটা আপনি উল্লেখ করেছে সেটা বলি, ফাইন্নাহু আলাইকুম বিল জামাআ আলাইকুম বিত তাআ মান ফারাকা তাআ ফারাকা সুলতান শিবরান আও ফারাকাল জামাআতা শিবরান ফামাতা মিতাতান জাহিলিয়া। সহিহ মুসলিম, সহিহ বুখারীতেও রিওয়ায়াত আসছে, অন্যান্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন। এটার প্রসঙ্গটা আপনাদের বলি। এজিদের সময়ে, এজিদের অপকর্মের কারণে মদিনাবাসী, এটা হলো 72-73 হিজরি সালে, মদিনাবাসী এজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এজিদ প্রথমে তারা এজিদের রাষ্ট্রীয় বায়াত গ্রহণ করে,
পরে তার অপকর্মের কারণে বিদ্রোহ করে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বিদ্রোহীদের যে নেতা আবু মুতে তাবে মশহুর ছিলেন, তাকে এসে বলেন, দেখো তোমাদের বিদ্রোহটা বৈধ নয়, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখা জরুরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ঐক্য জামাত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ঐক্য সামাজিক ঐক্য বজায় রাখবে। যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য থেকে অথবা রাষ্ট্রের আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, বিদ্রোহ করবে, সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহিলি মৃত্যুবরণ করবে, জাহিলি মৃত্যুবরণ করবে। এর কারণ জাহিলি যুগে আরব দেশে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল না, তখন মানুষ কবিলাতান্ত্রিক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আরব দেশের মানুষদেরকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যদি আগের মতো স্বাতন্ত্র্যবোধ কবিলাতান্ত্রিকতায় লিপ্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন করো, তাহলে কিন্তু আগের মতো জাহেলি জীবনে চলে গেলে। এই জন্য এই হাদিসের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখা, সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সমাজ বিচ্ছিন্ন না হওয়া। সবাই মিলে একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান মেনেছে, আপনি বললেন আমি তাকে মানবো না, আমি এই রাষ্ট্রের আইন মানি না, বাস করবো রাষ্ট্রে, এই সমাজ বিচ্ছিন্নতাকে বাঁচানোর জন্য এই মর্মে অনেকগুলো হাদিস আছে। সবগুলো হাদিসের অর্থ একই, যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতে হবে। এই জামাত শব্দের অর্থ দল বা গ্রুপ বা সংগঠন নয়, এটা জামাতের সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ। দল গ্রুপ সংগঠন মানে হলো ফিরকা, হিজব, এটা আরবিতে জামাত বলা হয় না। তবে কর্মের জন্য একটা গ্রুপ তৈরি করা, একটা ভালো কাজে একটা গ্রুপ তৈরি, এটা হলো দোষের কিছু নয়, কিন্তু এটা কোরআন এবং হাদিস নির্দেশিত জামাত নয়। এটা করলে করতে পারলেন, না হলে আপনি আপনার মতো কাজ করবেন, বা কাউকে ভালো মনে করলে তাদের সাথে সহযোগিতা করতে পারেন। কিন্তু এই রকম দল করার মাধ্যমে আমরা ইসলামের ভিতরে দল ঢুকিয়ে, এখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঐক্য ছাড়া মুসলমান হওয়া যায় না, আমরা বলছি যে ঐক্য ধ্বংস না করে দলাদলি না করলে বোধহয় মুসলমান হবে। বলার কিছু নাই, আসলে এই হাদিসগুলি বাংলাদেশের সব থেকে মাজলুম জামাত সংক্রান্ত হাদিসগুলি। জামাত বলতে ওর জামাত, ওই দলের জামাত। ডক্টর গালেবের লোক কথা বলে ডক্টর গালেবের জামাত, জমিয়ত কথা বললে জমিয়তের জামাত উদ্দেশ্য, জামাত ইসলাম কথা বলে জামাত ইসলামের জামাত উদ্দেশ্য, তবলিগ কথা বলে তবলিগ ইসলামের জামাত উদ্দেশ্য, বেরেলবির কথা বললে জামাত সঙ্গে হাদিস তখন ওদের উদ্দেশ্য ওই বেরেলবি জামাত। এইভাবে প্রত্যেকেই যার যার দলের সাথে খাপ খাইয়ে দিয়েছে হাদিসটিকে। তো জামাত সংক্রান্ত হাদিসগুলি, এই হাদিসগুলি কোনোটা ব্যাখ্যা শূন্য, কোনোটা ব্যাখ্যা সহত। উদ্দেশ্য হলো জামাতবদ্ধ, যে বলতে জামাত মানে এক ইমামের পিছনে, এক শাসকের আন্ডারে, মুসলিম শাসকের আন্ডারে জামাতবদ্ধ হয়ে থাকা, বিচ্ছিন্ন না হয়, এটা হলো উদ্দেশ্য। এই জামাতকে পরিত্যাগ করা হলো মেতা জাহেলিয়া। এই জামাতকে পরিত্যাগ করে যদি মরণ আসে, তো এটা হলো জাহেলিয়াতের মরণ। আর এইভাবে খণ্ড খণ্ড দল, এইগুলো জামাত না। আর জামাত অর্থ সংগঠন করা, এটা একটা ধর্ম বিকৃতি কথা। জামাত অর্থকে সংগঠন করা, সংগঠন একটা পরিচিত মানে মস্তালাহ পরিভাষা। হ্যাঁ, তো এগুলো উদ্দেশ্যমূলক অর্থ। এই জন্য বলেছে যে জামাত সংক্রান্ত হাদিসগুলি কঠিনভাবে মাজলুম আমাদের দেশে, এবং অপব্যাখ্যার শিকার হয়েছে। জামাত আর বায়াত, যেমন জামাত কথাটা যেমন অপব্যাখ্যার শিকার হয়েছে, ঠিক বায়াতটাও। এখানে মানে সব একাকার হয়ে গেছে, এই হেদাতি আর বেদাতি, বিশেষ করে জামাতের ক্ষেত্রে। ডক্টর গালেবের বইয়ে জামাতের সম্পর্কে কিছু পেলে উদ্দেশ্য ওটাই, হ্যাঁ, জামাত পেলে উদ্দেশ্য ওটাই, মানে তাদের দল করতে হবে, তাদের প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট দল করতে হবে, তাহলে জামাত থাকা হলো না। তো সে বেরিয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। তাই বলতে চাচ্ছিলাম না যে কী বলবো এখানে, শেখ আকরাম যথেষ্ট ইনশাল্লাহ। এই জাতীয় ব্যাখ্যাগুলি ওনার থেকে নেব। উনি হলেন সংগঠন বিশেষজ্ঞ, ঠিক আছে, মানে নাড়ি টেপা ডাক্তার। এগুলোর ভিতরে কী যে খামখেয়ালি আছে বা কি কি মানে নেগেটিভ বিষয়গুলি খুব মানে ভালো খবর রাখেন। জামাত সংক্রান্ত হাদিসগুলির মানে অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছু না। আর জামাতকে সংগঠনের তাবির করা, এটা একটা অপব্যাখ্যা, মানে জলাজন্ত অপব্যাখ্যা, হাদিসের তাহারিফের পর্যায়ে চলে গেছে। কারণ সংগঠন একটা বিশেষ মানে পরিভাষা, বিশেষ করে লাফজিক অর্থে মানে যদিও মিলে যায়, কিন্তু সংগঠন একটা আলাদা জিনিস, এটা বোঝাই যাচ্ছে। ডক্টর গালেবি একসময় বলতো যে আগের যুগের জাহেলিয়াত সংগঠনগুলিতে ঢুকে গিয়েছে, আগের যুগের জাহেলিয়াতটা বর্তমান সংগঠনে ঢুকে গিয়েছে। তার মানে একদল নিজের দলকে অন্ধভাবে সাপোর্ট করে, পক্ষান্তরে অন্য দলের ভালোটাকেও চোখে দেখে না।
একইদার হয়, মানে অনেক সময় সয় না, গায়ে সয় না, এরকম আছে কিছু ভুল বোঝাবুঝি। এরপরও এখন আর মানে এখন এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে এখন আর কি করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে এদের কাছাকাছি করার, না পারলে খালাস হত্যা করলাম আছে তো আতম। পবিত্র কোরআনে আছে তোমরা দলাদলি করো না। আমি জানতে চাই আহলে হাদিস বা সালাফি কি দল নয়? আমাদের দেশের মানুষ দল কাকে বলে, সংগঠন কাকে বলে, জামাআত কাকে বলে, ফেরকা কাকে বলে তা আমাদের দেশের মানুষ জানে না, সত্যিকারই জানে না। ফেরকা হচ্ছে দল, ফেরকা কি? দল। জামাআত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বহু জায়গায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদিসে জামাতের কথা বলেছেন। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে নাসাইর হাদিসের মধ্যে বলতেছেন যে লা ইয়াহিল্লু দামু মরিইন মুসলিমিন ইল্লা সালাসা, তিনজন মুমিন ব্যতীত সকলের রক্ত হারাম, শুধুমাত্র তিনজন মুমিনের রক্ত হালাল। মুমিন হওয়ার পরেও তাকে হত্যা করা যাবে। কে কে? এক, যে বিবাহিত অবস্থায় জেনা করেছে, সে মুমিন হওয়ার পরেও তাকে হত্যা করা যাবে। দুই, যে আরেকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, তো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে সে মুমিন হওয়ার পরেও তাকে কিসাস হিসেবে কি করা যাবে? হত্যা করা যাবে। তিন, মুফারিকুল জামাআহ, জামাত ত্যাগকারী, জামাত ত্যাগকারীকে হত্যা করা যাবে। আমার সাথে বলেন তো কি ত্যাগকারী? জামাত ত্যাগকারী। তাহলে এখন জামাত ইসলাম যদি বলে যে আমার জামাত ত্যাগ করে গেল তাকে হত্যা করা যাবে, চলবে? বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিস যদি বলে যে আমার দল থেকে জামাত থেকে বের হয়ে গেল তাকে হত্যা করা যাবে, চলবে? আহলে হাদিস আন্দোলন যদি বলে যে আমার দল থেকে বের হয়ে গেল তাকে হত্যা করা যাবে, চলবে? তাবলীগ ইসলাম যদি বলে যে আমার দল থেকে বের হয়ে গেল তাকে হত্যা করা যাবে, চলবে? চলবে না। কেন? তারা জানেই না যে জামাত মানে কি। কথা মনে বুঝাতে পারিনি। তারা জানেই না কি জামাত কি। জামাত থেকে বের হয়ে গেলে হত্যা করা যাবে। শুধু তাই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন কারো হাতে যদি কেউ যদি জামাতবদ্ধ না থাকে তাহলে সে মাতা মাইতাতান জাহিলিয়া, জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। যদি কেউ জামাতবদ্ধ না থাকে। আসমানের নিচে জমিনের উপরে যে হাদিসগুলো সবচেয়ে অত্যাচারিত, নির্যাতিত যে হাদিসগুলো, যে হাদিসের মানুষ বিকৃত ব্যাখ্যা করে, সেই হাদিসগুলোর একটা হাদিস হচ্ছে জামাতবদ্ধ জীবন যাপন সংশ্লিষ্ট হাদিস, আমিরের আনুগত্য সংশ্লিষ্ট হাদিস। জামাত ত্যাগ করলে হত্যা করতে হবে। জামাতবিহীন মৃত্যুবরণ জাহিলিয়াতের মৃত্যু, কম ভয়াবহ বিষয় নয়। তাহলে সেই জামাত কি? সেই জামাত হচ্ছে জামাআতুল মুসলিমিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে আলজিম জামাআতাল মুসলিমিন, তোমরা মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরো। তখন একটা দল বের হয়েছে যারা তাদের নাম দিয়েছে কি? জামাতুল মুসলিমিন। যে হাদিসে জামাতুল মুসলিমিন আছে তো আমরা জামাতুল মুসলিমিন। যে আমাদের সাথে নাই সে জামাতবদ্ধ জীবনযাপনে নাই, তার রক্ত হালাল, নাউজুবিল্লাহ। তাহলে মুসলমানদের জামাত কি? জাহিলিয়াতের মৃত্যু আগে বুঝতে হবে, তাহলে মুসলমানদের জামাত স্পষ্ট হবে। জাহিলিয়াতের মৃত্যু মানে কি? জাহিলি যুগে কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না, গোত্রভিত্তিক আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন শাসন ব্যবস্থা ছিল, যেটাকে প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যে যারাই মুসলমান তাদেরকে আমার অধীনে থাকতে হবে। রাসূলের পরে আবু বকর, তারপরে ওমর, এর নাম জামাত। আজকেও যদি কেউ আজকে মুসলমানদের জামাত কি? এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 5 ওয়াক্ত সালাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এটার নাম কি বলেন তো? আমরা কিসের সাথে সালাত আদায় করলাম? জামাতের সাথে সালাত আদায় করলাম। মিটে চলে জামাআত সুগরা। এইভাবে বহু জামাআত সুগরা মিলে একটা বড় জামাত, জামাআতুল মুসলিমিন। আমরা জামাতের সাথে সালাত আদায় করলাম। এখন একজন মুসলমান জামাতের সাথে সালাত আদায় করে না, মুসলমানদের সাথে উঠে না, মুসলমানদের সাথে বসে না,
মুসলমানদেরকে মুসলমান মনে করে না, মুসলমানদেরকে কাফের মনে করে, মুসলমানদেরকে হত্যা করতে চায়, দেশের সরকারকে উৎখাত করতে চায়। এর আগে এই মসজিদে কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল ইকামতে দ্বীন, এই জন্য সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না, দেখে নিবেন। তো এই রকম যে মুসলমান, সে হচ্ছে বাগী মুফারিকুল জামাত, জামাত ত্যাগকারী। দেশের সরকার চাইলেই বাগী বিদ্রোহী মুসলিমকে হত্যা করতে পারে, সে জামাত ত্যাগকারী। এখনো মনে হয় বুঝাতে পারেনি জামাত কাকে বলে। জামাত হচ্ছে একটা অদৃশ্য জিনিস। সেই অদৃশ্য জিনিস কি? যে আমরা সবাই একে অপরের সাথে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বন্ধনে যে আবদ্ধ আছি, এই আবদ্ধ বন্ধনটাই হচ্ছে জামাতবদ্ধ থাকা, দেশের সরকারের অধীনে থাকা। যতক্ষণ দেশের সরকার মুসলিম আছে, তার অধীনে ঈদ করা, তার অধীনে হজ আদায় করা, তার অধীনে চলা, যতক্ষণ না সে ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ করেছে, ইসলাম বিরোধী কাজ করলে সেই ইসলাম বিরোধী কাজ আমি মানব না, বাকিগুলো করব, এর নাম হচ্ছে জামাতবদ্ধ থাকা। আর যে মুসলমানদের এই জামাত পরিত্যাগ করলো, মুসলমানদেরকে কাফের মনে করে খারেজিরা, জামাতে সালাত আদায় করতে আসে না কেন? আরে ওই ইমাম তো কাফের, আরে মুসলমানরা তো সব কাফের, ওই মসজিদে যাবো কেন আমি? দেশের সরকার কাফের, সবই কাফের। ওই হচ্ছে মুফারিকুল জামাত, জামাত ত্যাগকারী, খারিজি, বিদ্রোহী, বাগী। সে হচ্ছে মাতামাইতাতান জাহিলিয়া, জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে, তার রক্ত হালাল, তাকে দেশের সরকার চাইলে হত্যা করতে পারে, দেশের আলেম ওলামা চাইলে ফতোয়া দিতে পারে যে তাকে হত্যা করো। কিন্তু আমার আপনার একটা দল আমি বানালাম 1906 সালে প্রতিষ্ঠিত, সেই দলের অধীনে ফরম পূরণ করলে আমি জামাতবদ্ধ জীবনযাপন, আর ফরম পূরণ না করলে আমি জামাতের বাইরে। তাহলে ভারতের মুসলমানদের কি হবে? তাহলে পাকিস্তানের মুসলমানদের কি হবে? পাকিস্তানের মুসলমানরা তো বাংলাদেশের দলের ফরম পূরণ করেনি, করেছে নাকি? সৌদি আরবের মুসলমানদের কি হবে? তাদের ওখানে তো কোনো দলই নাই, তারা কি বাংলাদেশের কোনো দলের ফরম পূরণ করেছে? তাহলে বাংলাদেশের এই দলগুলো বলতেছে যে আমার দলে আসবে না সে জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করে না, যে আমার দল থেকে বের হয়ে গেল সে মুফারিকুল জামা, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। তাহলে সৌদি আরবের সব মুসলমান কি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো? কুয়েতের সব মুসলমান কি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো? সারা পৃথিবীর সব মুসলমান কি তাহলে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো? অসম্ভব। হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যা। পৃথিবীর যে যেখানে ইসলাম মেনে চলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে চলে, মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি, আল্লাহ রাসূল এবং তার সাহাবীরা যে আদর্শের উপর ছিল সে আদর্শের উপর থাকে, তারা সবাই জামাতবদ্ধ, তারা কেউ জামাতের বাইরে নয়। তাদের বিরুদ্ধে গ্রুপ তৈরি করতেন না। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যে সমস্ত বন্ধুগণ দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন দল করেছেন, দল করা ইসলামী শরীয়তের মধ্যে একেবারে হারাম, নফসে কাতঈ নেই। কিন্তু একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই, যদি আপনি দলটাকে ফিরকাবন্দিতে রূপান্তরিত করেন, ফিরকা বানিয়ে ফেলেন, আল ওয়ালা ওয়াল বারা, ভালোবাসা এবং ঘৃণা, সম্পর্ক সুসম্পর্ক এবং সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা, এর উপর নির্ভর হয়ে যায় যে আপনি এমন ভাবে দল করেছেন যে আপনার এখানে কেউ আসতেও পারবে না, কেউ যেতেও পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এলাও না করবেন। যদি এই ফেরকা বন্দিতে রূপান্তরিত করেন, তাহলে এই কাজটি ইসলামী শরিয়া কোনোভাবে অনুমোদন দেয় না। ইসলাম ফেরকা বন্দিকে হারাম করেছে। কোরআনের বক্তব্যের মাধ্যমে এই ফেরকা বন্দি হারাম হয়েছে। কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়ালা তাফাররাকু, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো, ওয়ালা তাফাররাকু, তোমরা দলাদলিতে লিপ্ত হবে না, তোমরা ফেরকা বন্দিতে লিপ্ত হবে। ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযীনা তাফাররাকু ওয়াখতালাফু মিন বা'দি মা জাআহুমুল বায়িনাত, তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন আসার পরে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট আয়াতগুলো আসার পরে তোমরা নিজেরা পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার দিকে ধাবিত হবে না, এটি জায়েজ নেই। এজন্য ফিরকাবন্দিতে রূপান্তরিত করার কোনো সুযোগ নেই। এতটুকু পর্যন্ত ইসলাম এলাও করবে যতটুকু ইসলামের মার্জিন দেওয়া আছে। একটা মার্জিন দেওয়া আছে, যে মার্জিন আপনি এক্সিড করতে পারবেন না, বুঝলেন? সেই মার্জিন দেওয়া আছে। সেই মার্জিন হচ্ছে, আপনি একটা দল করেছেন, আপনি সেটাকে আল ওয়ালা ওয়াল বারা এইখানে যদি আপনি নিয়ে যান, আমার দলে যারা আছে তারা হচ্ছে আমার বন্ধু, আর আমার দলে আসে নাই তারা কি আপনার ভয় পাচ্ছে নাকি? তারা হচ্ছে দুশমন, তারা শত্রু। এটা শয়তানের কায়দা। কার কায়দা? এটা শয়তান লাআতুল্লাহের কায়দা। শয়তান আমাদের মধ্যে এইভাবে কাজ করে, বুঝতে পেরেছেন? এই জনকে এই জনের বিরুদ্ধে, এই জনকে এই জনের বিরুদ্ধে শয়তান কি করে থাকে? এই কাজটি করে থাকে। বায়াত গ্রহণ করা কি জায়েজ? বায়াত অর্থ কি? বায়াতুন শব্দটি আরবি শব্দ,
যার শাব্দিক সহজ অর্থ হলো কারো সাথে কারো কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া, ওয়াদাবদ্ধ হওয়া, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া, এটা হলো বায়াত। তো বায়াত শরীয়ত সম্মত এবং শরীয়ত গর্হিত দুটোই রয়েছে। যদি মুসলিমদের নেতা থাকে যিনি ধর্মীয় এবং প্রশাসনিক উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এমন নেতা হলে সকল সাধারণ মুসলিমদের দায়িত্ব কর্তব্য হলো সেই নেতার কাছে তার আনুগত্য স্বীকারের, ওয়াদাবদ্ধ হওয়া, এটাই হলো বায়াত। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ধর্মীয় নেতা, ছিলেন প্রশাসনিক নেতা, তাই তার কাছে বায়াত গ্রহণ করা। প্রথম খলিফা একই, দ্বিতীয় খলিফা একই, তৃতীয় খলিফা একই, চতুর্থ খলিফা একই। তারা ছিলেন ধর্মীয় নেতা, সেই সাথে প্রশাসনিক নেতা। তাদের জন্য সেই আনুগত্য স্বীকারের বায়াতের বিষয়টি জরুরি ছিল। এই ধরনের যদি কোনো মুসলিম দেশে থাকে তাহলে সেভাবেই বায়াত হবে। এটি হলো শরীয়ত সম্মত। শরীয়ত গর্হিত বায়াত, কোন নেতা তিনি শুধু ধর্মীয় নেতা, প্রশাসনিক কোনো নেতৃত্ব তার নেই, আবার ধর্মীয় বিষয়টাও তার মন গড়া এক তরিকার অনুসরণ করেই সেই তরিকার আলোকেই তিনি মানুষকে পরিচালনা করতে চান, সেই তরিকাটাও হলো বেদাত। আর এই ধরনের নেতার বায়াত গ্রহণ করাটাও হলো বেদাত। যেমন আমাদের দেশে হাজার হাজার পীর সাহেব আছেন, সবাই নিজের নিজের একটা তরিকা তৈরি করে নিয়েছেন, ইসলামের নামে সেই তরিকার বায়াত নিচ্ছেন। এটি অবশ্যই বর্জনীয় বেদাত। এখন কোন সহিহ আকীদার মানুষও যদি বলে যে আমি সহিহ আকীদার, আমি এই নেতৃত্ব দিচ্ছি, আমার কাছে এই বায়াত নিন, আমরা বলবো এটিও ঠিক নয়। এই জন্য ঠিক নয়, আমরা বলছি যেমনই ভাবে ধর্মীয় নেতৃত্ব তেমনই ভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতা তার থাকতে হবে। বাংলাদেশে এমন কোন ধর্মীয় নেতা নাই সহিহ আকীদার যার কাছে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দুটোই রয়েছে। যে ব্যক্তি বায়াতহীন মারা গেল সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো, এই হাদিসের ব্যাখ্যা কি? আর বর্তমানে যদি বায়াত নিতে হয় তাহলে আমরা কার কাছে বায়াত নিব? বাইয়া এটা হলো খলিফাদের কাছেই সাধারণত মুসলিমরা নিয়ে থাকে যখন তাদের খেলাফত কায়েম থাকে। যেমন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময়ে তিনি যখন খলিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন তার কাছে মানুষ বায়াত নিয়েছে, কিন্তু বায়াতের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তার হাতের উপর হাত রেখে নিতে হবে এমন জরুরি নয়। তার খেলাফত যখন খেলাফতের নির্বাচন অথবা সিলেকশন হচ্ছিল, সেখানে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার কাছে প্রথম বায়াত হলেন, তারপরে তার দেখা দেখি অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম হলেন, কিন্তু আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ দূর থেকে তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে তার বায়াত করেছে। এখানে যে বায়াতের কথা বলা হয়েছে সেই বায়াতটা হচ্ছে খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে বায়াত করা, এবং এটাকে বলা হয় আল ইমামাতুল উযমা। আল ইমামা আল উযমা, মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ, যিনি কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে সবকিছু পরিচালনা করেন, তার প্রতি আমাদের আনুগত্য এবং আমাদের ইতাআত এর প্রমাণ হলো বায়াত। কারণ যিনি কোরআন এবং সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন এবং সে অনুযায়ী সবকিছু পরিচালনা করেন, তার অনুসরণ না করার অর্থ হচ্ছে তিনি ইসলামের বাইরে অবস্থান করছেন অথবা ইসলামের বাইরের কিছুকে সমর্থন করছেন। আর এই জন্যই সেটাকে বলা হচ্ছে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। জাহেলিয়াতের মৃত্যু মানে হচ্ছে আসলে ইসলাম ছাড়া অন্য যে মূর্খতা, অজ্ঞতা বা শিরক বেদাত আছে তার উপর মৃত্যু। অতএব বায়াত না করে যিনি মারা গেলেন, এখানে কঠিন কথা বলা হচ্ছে কিন্তু যে তিনি আসলে মুসলিম হয়ে মারা যেতে পারলেন না জাহিলিয়াতের উপর। জাহিলিয়াতটা সবসময় ইসলাম বিরোধী অবস্থান, ইসলামের থেকে একদম রিভার্স, বিপরীত অবস্থান। সুতরাং এই হাদিসের ব্যাখ্যা যদি কেউ মনে করেন যে কোনো ব্যক্তির কাছে বায়াত বা কোনো একটা ছোটোখাটো দলের কাছে বায়াত, সেটা কিন্তু কখনোই বোঝাবে না। কারণ এখন মুসলিমদের মধ্যে কত দল, কত পথ,
তাদের যে কোনো একজনের কাছে বায়াত করতে হবে ইসলাম কিন্তু সেটা আমাদেরকে কখনোই অবধারিত করেনি। এখানে এই হাদিসের মধ্যে যে বায়াতের কথা বলা হচ্ছে সেটা হলো আল বাইআহ ইনদাল ইমামা আল উযমা। সুতরাং এটাকে কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো ছোটখাটো দল তার নিজের প্রতি নিতে পারে না, এবং নিজের কাছে বায়াত করার জন্য এই হাদিসটা এর ব্যবহার শুদ্ধ নয়। দল সংগঠন করা বা সদস্য হওয়া কি ফরজ? যদি ফরজ হয় তাহলে আমাদের আহলুল হাদিসের কয়েকটি দল বিভক্ত। কোন দল সঠিক দয়া করিয়া কোরআন হাদিসে জানাইবেন। এতে কোরআন হাদিস দেখে আমরা জানাবো, আমরা তৈরি করলেনি। এখন সংগঠনের মধ্যে আহলে হাদিসদের মধ্যে আকীদা আমল সবার একই, শুধু নেতৃত্বের কারণে ভাগাভাগি, এটাকে ফেরকা বলা যাবে না। কথা বোঝা গেছে? পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রেখে কাজকর্ম করবে। এইরকম অঞ্চল ভিত্তিক অনেক থাকতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নাই। চিটাগাঙ্গে কিছু মানুষ দাওয়াতি কাজ করছে, সিলেটে করছে, বরিশালে করছে, খুলনায় করছে, রাজশাহীতে করছে, বগুড়ায় করছে, করতে পারে সবাই। কিন্তু শর্ত একটা, যে ঐক্যের ক্ষেত্রে, জাতীয় সমাধানের ক্ষেত্রে সবাইকে পরস্পরের এক টেবিলে বসে সমাধান করতে হবে। যদি এইটা করতে পারে তাহলে জায়েজ, আর না করতে পারে না জায়েজ। কোন ইসলামী সংগঠন করা যাবে কি? করলে ভিতরে হিংসা ঢুকবে, বলবে যে আমি কোরআন এবং সহিহ হাদিস মেনে চলি, ভালো আলেমের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করি। কোনোদিনই সংগঠন করতে হবে এ কথা বলিনি। 26 বছর দেখেছি সংগঠনের ফলাফল। তুমি এই কথা বলে আমাকে কি বলতে চাচ্ছ? আমি দুই চোখে হিংসা দেখেছি 18 বছর। এই ঢাকা শহরে 78 সালে চষি বেড়াতাম আমি সাইকেল নিয়ে, আর এখন কোন মসজিদে ঢোকার অনুমতি নেই আমার জন্য, সব নিষিদ্ধ। আর এখন কোন মসজিদে ঢোকার অনুমতি নেই আমার জন্য, সব নিষিদ্ধ। এবারে কথা বলছি, বাকায়দা মাসে মাসে ভাড়া দেয় বলে কথা বলার সুযোগটা পাচ্ছি। বাংলাদেশ আহলে হাদিস সমাজে আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি, বাংলাদেশ আহলে হাদিস সমাজে আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। কারণটা কি? প্রচলিত আহলে হাদিস আমি এক আহলে হাদিস নই। প্রচলিত আহলে হাদিস সুদ ঘুষ সব হালাল। একটা হানাফি ভাই তার পুরো লাইফ চেঞ্জ করছে সালাতুর রাসূল পড়ি, আর আপনি আহলে হাদিস ভাই সালাতের শেষে একটু দলবদ্ধ মনোদার ত্যাগ করবেন, আর পারবেন না। সেজন্য আপনি আমাদেরকে গালি দিচ্ছেন সমানে। এই যদি আপনার চরিত্র হয় তা আপনার কাছে হাদিস নিরাপদ নয়। আপনার কাছে সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর জিনিস হল হাদিস। হাদিস যদি নাই, কিন্তু আমি এটা চালাবই। যেহেতু গালেব সাহেব করে না, উনি যেটা করে না আমি সেটা করবো। জিদ গ্রামাঞ্চল চলতেন, যুব সংঘ যা করবে তার উল্টা তার করতেই হবে, তাহলে না তার দল থাকবে না। গ্রামাঞ্চল চলতেন, যুব সংঘ যা করবে তার উল্টা তার করতেই হবে, তাহলে না তার দল থাকবে না। এরপরে আরো একজন ছেলে আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আমাকে বলেছেন যে আপনি তো জাতীয় মাসে বহিষ্কার হয়েছিলেন। জাতীয় মাসে আমি 2008 সাল থেকে 2009 সাল পর্যন্ত একটা বছর পড়েছিলাম। সেখানে মাসিয়া তাহারিক পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ডক্টর আসাদুল গালিব স্যারের বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। কাফের ফতোয়া দিয়েছিল আমাদের ক্লাসের ডক্টর রফিকুল ইসলাম মাদানী, সাদাদারি। তিনি হচ্ছেন সাতক্ষীরা বাড়ি। উনি ডক্টর গালিবের হাতে আহলে হাদিস হন। ডক্টর গালিব তাকে কায়দা পড়া শিখান। ডক্টর গালিব স্যার তাকে সাতক্ষীরা থেকে জাতীয় মাসে ভর্তি করান। এই কারণে রফিকুল ইসলাম মাদানী বাবা গুন্ডা পান্ডা এসে ডক্টর গালিবে হামলা করতে এসেছিল। গালিব স্যার তাকে ঘরে বন্দি রেখে বাইরে থেকে তালামের বাইরে চলে যায়, আর গুন্ডা পান্ডারা আসে দেখে যে নাই, কেউ নেই। এরপরে সাতক্ষীরায় গালিব স্যার যখন বাস থেকে নামে তখন বেশ কিছু ছেলেপেলে আসে স্যারের প্রতি হামলা করার জন্য আসছিল। এগুলো ইতিহাস আপনারা কি জানেন? আপনি কি ঘর ডিম জানেন? সেই ডক্টর রফিকুল ইসলাম ক্লাসে বসে হাদিস পড়াচ্ছে মেশকাত। উনি মেশকাতে ক্লাস নেন না, কিন্তু ওই বছর অনেক রদবদল হয়েছিল, জাতীয় মাসের ছাত্ররা আন্দোলন করেছিল বেশ কিছু সমস্যা হওয়ার কারণে। এবং ওই বছর শায়েখ আবু হানিফ, হাফেজ আবু হানিফ, তিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি চাকরি ছেড়ে চলে যান। এরপরে প্রিন্সিপাল হওয়ানে অনেক কাহিনী, এগুলোতে আমি যাচ্ছি না। তো সেখানে তিনি বলেন যে আইয়ুমা রজুলিন খরজা ইউফারিকু বাইনা উম্মতি ফাদরিবু অনুকাহু। এরপরে
আরো কয়েকটা হাদিস আছে মানে খেলাফত সংক্রান্ত, যে একজন খলিফা থাকা অবস্থায় একজন খলিফা যদি আসে তাহলে দ্বিতীয় খলিফাকে হত্যা করতে হবে। তা আইয়ুমা রজুলিন খরাজা ইউফারিকু বাইনা উম্মাতি ফাদরিবু অনুকাহু, তাকে হত্যা করো। সুতরাং জমিয়ত থেকে ডক্টর গালিব বের হয়েছে, ডক্টর গালিবকে হত্যা করতে হবে, সে কাফের হয়ে গেছে, ডাইরেক্ট ভাবে বলছে। যখন কাফের বলছে তখন আমি তখনও ডক্টর গালিব স্যার অতটা সাপোর্ট ছিলাম, মাঝখানে আমি সাপোর্ট ছিলাম। তো যখন ডক্টর গালিব মেনে নিলাম সবচেয়ে খারাপ লোক, কিন্তু তিনি কি কাফের? মাসে তাহার কি পুড়ে ফেলতে হবে? তসিমান আছে উপন্যাস পড়া ছেলেরা, সেটা পুড়ে দেওয়া হয়নি। আমি এগুলি বলতে চাই না, কারণ এগুলি বললে আহলাদি মাদ্রাসা সম্পর্কে আপনাদের